मेरे ત્રણ તાપ નિવારો, જન્મ મરણ ભવ સાગર તારો. શાક પાક મળી ભોજન પાવો, સંત સંગત મળી હરિ ગુણ ગાવો. ઘેર ઘેર મંગલ હોત બધાઈ, જન જીવન તહાં બલ બલ જાય. આનંદ આરતી હરખય પારા, હરિજન આય મેરે પ્રાણ આધારા. સંપૂર્ણની સાખી. રામાનંદે જે કહી, સો સુનિદાસ કબીર. સો સદગુરુ કહે જીવના, ભજો સીતાપતિ રઘુવીર. રામાનંદે જે કહી, સો સુનિદાસ કબીર. સો સદગુરુ કહે જીવના, ભજો સીતાપતિ રઘુવીર. પ્રબોધકાંગની સાખી. પર ઘેર જઈ પ્રબોધ કરે, આપે સમજે નાહી. ऐसे मूर्ख जीवना, बहुत कहे जग माही. मुख बर हरि हरि उचरे, अंतर्गत कछु और. कल्पतरु तज जीवना, तके अरंड के गोड़. हाजी हाजी मुख कहे, अंतर्गत कछु और. वे अपराधी जीवना, 14 लोक नहीं ठोर. सब संतान मली जीवना, कीनो एक विचार. सीतापति बिन और कहे, ताके मोड़े छार. पोपट बाह्यो पांजरे, मार कहायो राम. छाड़ दियो जब जीवना, तब नहीं राम नाम. अलारासी जीवना, तासु के सोराय. तन मन अर्पे भाव, सूता सिर दीजे पाय. अलारासी चाकरी, निसदिन आवे जाय. लेख लख्या बिना जीवना, कोड़ी कैसे पाय. सिर साटे साई मिले, जीवन सहेली भात. 10 शीस साप्यो शिव को, रावण भूल्यो घात. सिर साटे साई मिले, यू कही कबीर दास. और सब जेठो पेखनो, जीवन जग उपहास. एक पात्र कुपात्र जीवना, सदगुरु दिए बताय. नेक शीस विभीषण नम्यो, तब रघुपति भय सहाय. लंका विभीषण थापियो, जीवन जसय खान. ए पात्र कुपात्र जीवना, साख वेद कहे सत. सांघी सूठे जीवना, जान्यो नदी से कोई. जा देव को अनुसरे, तन मन मागे सोय. साचा बोल्यो जीवना, अवर ना दिसे कोई. तन मन अर्पी जे रहे, साचा कहावे सोय. तन मन अर्प्या तब जानिए, जब जग सुर रहे उदास. चरण कमल मन उन मनी, जीवन सो निज दास. मोहनी मंत्र जीवना, सदगुरु दिया बताय. जीने मंत्र श्रवणे सुन्यो, तिने तन मन अर्प्यो आय. शब्द चराचर देखिए, 14 मुगत मैदान. ओ पंड ब्रह्मांड जीवना, सो कहिए निज प्राण. देहि दर्शन सबको करे, शब्द दर्शन ना होय. शब्द दर्शन विना जीवना, पारन पोता कोय. शब्द दर्शन सबको करे, देहि दर्शन भूलाय.
રઘુપતિ કહે સુન જીવના તાકા સરવસ જાય. બ્રહ્મા ભૂલ્યા વેદ પઢી વ્યાસ પઢી પુરાણ રચી એક સુખદેવે લહી સો જીવન ભક્ત પ્રણામ. રામ નામ ભજ જીવના જે ગૌરીપતિ કો ધ્યાન અજામિલ ગુણ કાતરી જે સેતુ બાંધ્યો હનુમાન. અમારી સગોહારે આવ્યો સુંદર શ્યામ સ્વરૂપ સોનંદ દ્વારે જીવના જે દશરથ કુલ બળભૂ. અંબરીશ ગુહારે આવ્યા હરિધર્યો નટવર વેશ સબ જગ ભૂલ્યા જીવના કર અનેક અનેક. નગરા મિલવા તો કરી કહે રામ કૃષ્ણ અવતાર और गाली कहाँ जीवना धिकता को परिवार. ધની બહુનો ઢોર જ્યું કી સગુહાડે જાય ऐसे गुरुमुख वहनो जीवना सीतापति को धाय. माता न जाने मनसको पुत्र पिता क्यों पाय ऐसे सकल जग जीवना सीतापति को धाय. दस अवतार के दघे भूल्या सब संसार कोई एक उगरे जीवना जिने गुरुमुख कियो विचार. अवतार अपराधी कहे जीवना जाके नहीं गुरु पीर. आद अंत मध्य सामलो निर्गुण ब्रह्म शरीर. राम कृष्ण जे जीवना दो सगुण अवतार अंधधुंध कहा बजू जे वेदन पावे पार. कब रघुपति कब जदुपति भक्त हे तय अवतार. बेमुख न समझे जीवना सब ही एकाकार. रघुपति जदुपति जीवना जूड़ धन में चंद राधा वर सीतापति सो क्यों न भजे मति मन. धनुष विद्या रघुप पढ़े मुरलीधरी जदुनाथ. लंकेश मार्यो जीवना गिरिवर धर्यो हे हाथ. सकल व्यापक वेदे कहो सो क्यों मीट्यो जाय. सकल जीवन को जीवन जीवना सो साचो रघुपति राय. सकल व्यापक वेदे कहो पन हमारे हे हरि एक. रघुकुल जदुकुल जीवना राधा सिया समेत. आदय विनाशी धाइए जाके रूपन रे. सोनंद घेर दुल्हो जीवना जे गावत शंकर शेष. वेद वन मा जीवना भूल्या सब संसार. कर्म धर्म फांसी भई काजी ब्राह्मण काल. रीति सीति हम माँ बसे जहाँ मागे तहाँ देत. हरिजन हरि भजे जीवना हम ही कहे तन्हे नीत. विप्र कियो व्यभिचार जीवना सुरापान सुसंग कियो. पुत्र हेत पोकारियो सो नारायण नामे कर्यो. भीतना भूले जीवना जो अंधो नाखे तीर. नरक जन पावे नहीं जो भूले भजु रघुवीर. कंकन पहर्यो केदार को किनो भजिया होम. सीतापति बिना जीवना मुखमा पड़ गयो रोम. अपने अपने तापने तापत है सब कोई. मिल कर तापे जीवना जे राम भक्ति दृढ़ होय.
રઘુપતિ જદુપતિ જીવના જીવ ઉડધનમાં ચમ રાધા રવન સીતાપતિ ક્યુ ન બજે મતિ મન સકલ વ્યાપક વેદે કયો શક્યુ મીટ્યો જાય સકલ જીવન કી જીવની જીવના સો સાચે રઘુપતિ રાય સકલ વ્યાપક વેદે કયો પણ હમારે હે હરિએ રઘુકુલ જદુકુલ જીવના રાધા સિયા સમેત આદય વિનાશી જાઈએ જાકે રૂપ નરેક સ્વાનંદ ઘેર દુલ્હો જીવના જે ગાવત શંકર શેષ વેદવનમાં જીવના ભૂલ્યા સબ સંસાર કર્મ ધર્મ ફાંસી મહી કાજી બ્રહ્મન કાલ વેદ ભૂલાયા સકલ જુગતું નહીં अपने साथ टुक टुक करूंगा जीवना जो चढ़े हमारे हाथ जे जे कार भयो जीवना जब प्रगटे दास कबीर कर्म धर्म सब काट के प्रगट किए रघुवीर कुल कबीरो प्रगट्यो वेदे कयो विचार हरिजन सुकरी विनती हम रहने दो संसार रिद्धि सिद्धि हम माँ बसे जहाँ मागे तहाँ दे हरिजन हरि भजो जीवना हम ही करत है नित विप्रे कियो विचार जीवना सुरापान सुसंग कियो पुत्र हेत पोकारियो सु नारायण नामे तर्यो पुत पोकारो ना तर्यो हरि नाम सदगुरु वचने जीवना आय मिले रघुराम नगरा मिल बाता करे जे झूठा जीवन दास इंद्री चारो अनेक करे पन राम भजन कियास पर्य नारी सुपीतड़ी सो कीनी जीवन दास वेद धर्म सब लोपियास नाम शरण विश्वास विस्तमय मानी साई की 84 भरपूर तहाँ हाट बाट कहाँ जीवना जाके हरि हजूर भीत भूले नहीं जीवना जो हाथो नाखे तीर नरक जान पावे नहीं जो बोले भजे रघुवीर कंकन पेरा केदार को यो बाजे पे हो सीतापति बिना जीवना मुखमा पड़ गए राम सेंगे साकल उतरी भई जीवन जुक उपहास हानि पुनि मची जब तन मन अरप्यो दास अपने अपने तापने तापत है सब कोई मिल कर तापे जीवना जे राम भक्ति दृढ़ होय वेद पुराणे जे कहो सजीवन समरो राम
પંચવટી પાવન કિયો જે વૃંદાવન સુખધામ વેદ ન જાનું વેદ કા ન જાનું શાસ્ત્ર પુરાણ રઘુપતિ જાનું જીવનાજીને દિયો સુદામાદાન બાપા બાધુ બેતનો કૌશલ્યાનંદનાર સોસાય મારે જીવના જે સાચો બલ દ્વાર રામાનંદ કબીર કો જબ દિયો ઉપદેશ તબ કે કર્મ કંબે જીવના हमको दियो विदेश कर्म छपे वैकुंठ माए सरगे बेला बेल सतजुग सब गए जीवना कल जुगले बेल वैकुंठ लागो रोवनोए सरग रयो सिरकूट ताके सेवक जीवनाम बीच में लीने लूट दबने नहीं जीवना आपा और हरि नाम आपा मिट के हरि भजे सो पावे पद विश्राम दाई मिले सब जीवना भक्ति मिले कोई आपा मित के जे मिले भक्त कहावे सोय जहाँ लगी एक कर्म होय पुनरपि पाछो नव थाय आपे हरि पामे नहीं जो बहुत भजे रघुनाथ रघुपति कहे सुन जीवना यही अमारी वाणी आपा साटे छोड़ो लख 84 खान सब कहे झूठो जीवना हरिजन सुनइए ऐसा कोई ना मिले सीताराम समेत सब जग ढूंढ्यो जीवना तेरा कोई नव होय अपने अपने पद को राजी है सब कोई हरिजन कारण जीवना में देख्यो देश विदेश हरिजन मिले जोए तसु देव प्रेम भक्ति उपदेश ऐसो अजर जीवना जात पात कुल जाए और बात न की बात है जो ब्रह्मादिक चले गाय हरि हो कारे आवियो अजामेल के काज अनतेड़ो आवे जीवना जा भक्त को राज राम अवतारे राडी रही उसने दियो सोहाग ब्रह्मादिक भूले जीवना रस पीवे व्रजबाल छाती फाटे जीवना नहीं राम भक्ति आसन टूक टूक ले जाओ पड़े तो पावे पद निर्वाण राम नाम भज जीवना अवरा सु नहीं काम अजामिल गुण कातरी यही राम यही नाम राम नाम भज जीवना आय अवसर एक ज वार
ગયે દિવસ નવ બાવરે શિર ઉપર ઢૂકે કાલ આદ અંત જાનું નહીં મત સુકામ નામ પ્રતાપ ભાષણ તરે સો જીવન સમરો રામ આદ અંત મધ્ય સામલો હરણ દૂજી બાત સોસાય મારે જીવના જે ભૃગુલ ગાઈલા ધનુષ ધર્યો જબર ગોપતિ તોડે રાવણ શીશ આદ અંત મધ્ય માધવ સો જન જીવન કેશ ગિરી ગોવર્ધન કર ધર્યો સો વ્રજમંડલ કે કાજ સો સહ મારે જીવના જે દિયો વિભીષણ રાજ ધનુષ ધર્યો જબ જીવના ભયો યસુર કુલ ત્રાસ દાસ વિભીષણ કારણે રઘુપતિ લીનો વનવાસ સ્વપ્ન ભયો નવ યૌવનાસુ સૂતો રાવણ કંત દસે શિર છે દે જીવના આયો વિભીષણ મિત ઘેર નારી નવ યૌવના તો સીતા હરી કોન કામ રાવણ મૂરખ નહીં જીવના જે તક્યો મુગત કોઠામ બમ્મર ભેદા બાલ તબ કટે દસ શીશ લંક વિભીક્ષણ થાપ્યો એસો જન જીવન કોઈ સાચા સાહબ રામજી જેને ગિરી ગોવર્ધન કર ધર્યો જનક પોર જય જીવના ધનુષ તોડ સીતા વર્યો સાચા સાહબ રામજી સબકા તોડે શીશ તાથે નામ ભજ જીવના જે જન પ્રહલાદ કે જમુના તીરે જાદવો ખેલે બાલ ગોપાલ દસે શિર છે દે જીવના અબ ભયો કંસ કુલ કાલ સીતાપતિ રઘુનાથ પર તન મન વારું પ્રાણ તાપે સહેલો જીવના જે જાતો થોમસાન તંત્ર મંત્ર કોઈ કરો કોઈ જપો શિવ હનુમાન हमारे हे व्रत जीवना जे सीतापति को ध्यान काहू के व्रत हरि का काहू के शिव हनुमान हमारे ये व्रत जीवना दास कबीर निज नाम जिन मंथ सब जीवना जहाँ कर्म धर्म की आस झूठी बाजी खेलता सब जुग जाय निराश राम नाम कौन काम को पातक हरे जो कोई जप तप तीरथ जीवनाए सब जम की जोय अंत समय हरि नाम इच्छत है सब कोई जीवत न समरे जीवना नर अपराधी सोय देवी देवा कोय नहीं काहू के मन कछु नाही जीवन मन प्रतीत है जे राम हमारा साई
બંધુ સોદર કો નહીં, નહીં ગામ ને ઠામ, સબ જગ ઢૂંઢ્યો જીવના, કૃપા કરો રઘુરામ. સાખ સબદ બોહો તું કહી, મન નહીં બાધે ધી. હું વિનંતી કતય જીવના, તુમ સુનિયો રામ કબીર. ગરુડ છાડી હરી આવ્યો, જબ ગજ પોકારો રામ. જીવન જન સાસો કેસો જે, સમરે સીતારામ. હરી નામે હાથી તરે તો, માનવ કેતી એક બાત. માનવ ન તર જીવના, એહી બાત ઉતપાત. માનવ બુડે માન કર, હાથી તર્યો કરી હાય. ગુરુ કૃપા બિન જીવના, કોણ કહે સમજાય. ગજ છોડત ગ્રાહ છૂટિયો, અહલા તરતે કીર. એસે રઘુપતિ જીવના, નર સમજત નહીં બે પીર. જૈસા કરતા તૈસા ભોગવતા, જબ થે નહીં ગુરુ પીર. ધર્મ પલટો જીવના, એકાએક શરીર. કર્મ જીવન કી જીવની, છોડત એ ભરી જાય. વે છોડે બિન જીવના, પરમ પદ કેસે પાય. ધંધ ઉભો જીવના, બિન સમરે સારંગ પાન. સીતાપતિ કે નામ બીન, સબ દુનિયા પડી બરાન. કોટે કોડિયું બાંધ્યું, એસો એ સંસાર. ગૌરીપતિ અનુસરે જીવના, તજી જનક સુતા બરથાર. બાજી ગરે બાજી રચી, એસા એ સંસાર. તામા સામા જીવના, રામ નામ આધાર. પીર પેગંબર પાંચ દીન, અલ્લાહ એક અખંડ. વેદ કતેશ ન લખ્યો જીવના, જીને નિપાયા બ્રહ્માંડ. વે બલ થા સો કહા ગયા, દોડી તકે પાવ. સબકી ઓ ગતિ જીવના, કહા રંક કહા રાવ. 52 અક્ષરમાં જીવના, એક અક્ષર તત્વ સ્વાર. મમ્મા પેલો જે લખ્યો, તેનો વેદ ન પાવે પાર. સૂરજ વંશી અવતર્યો, રઘુપતિ કિયો પ્રકાશ. तात पावन कियो जीवना, ताई चरण की आस. जठर अगन मा जीवना, रक्षा करो रघुवीर. ताकू छाड़ी और भजेसो, कहिए बे पीर. ઠાલો ઠાલો કહા કરે, ઠાલો નહીં અગાર. સીતાપતિ બિન જીવના, વર ન દિશે પાર. રામે રાવણ માર્યો, તબ છૂટે 33. લંકા વિભીષણ તાપ્યો સો, જનજીવન કે ઈશ. ઠાકુર હમારા રામજી, જેને તોડ્યો ગઠ લંકા. और केता एक जीवना, जो रावण दिसे रंग.
રામ નામ ભજ જીવના જેને વરાએ ધરની ધરી નરકાસુર કુમાર કે 16 સહસ્ત્ર નારી વરી રામ નામ તત્વ સાર હે સત્ય સત્ય અવશ્ય મેવ અજામિલ ગુણ કાતરી જે ધ્યાન ધરે સુખદેવ કર્મ ઉચાલો જીવના દિનો કલજુગ માઈ રામ કબીરા રમ રહ્યા હમ હીર મહેતા માઈ નારી રોવે જીવના શિર પર ગદા લે ધૂલ ખસમ ગયા હમ હાથ સે જઈ પકડો નિજ મૂલ માત પિતા સબ જીવના મિલ કર કૂટે પેટ પુત્ર ગયો હમ હાથ સે કિયો હરિ ભક્તન સુએત ઘેર ઘેર મનોરથ જૂજવા નિત નિત નવલા રંગ સીતાપતિ બિન જીવના તાથે ભયો એ ભંગ મારે કહું નહીં જીવના સબહી હમારી જાત દોલે કાપડ રંગ જૂત્યું હરિજન પલટી બાત પાંચ તત્વ ત્રિગુણલુ સબહી હમારી જાત પણ હરિજને સે જીવના ભય ધ્રુત જ્યું છાસ દુર્યોધન દાવો કર્યો હમ બળકુળ મોટે ભૂપ વિદુર ભાજી લઈ જીવના દાસી કેરા પુત્ર દાસી સુત ન હોય જીવના ભગત હમારા પ્રાણ તન મન અર્પે ભાવ તાહી કરું સન્માન સન્માન કરી સરબસ દેવ તન મન અર્પું પ્રાણ કછું ન રાખું ભગત શું મળી ભજુ ભગવાન રસોઈ રઘુપતિ નામ કી હરિજન લેવે અગાય વિમુખ હોય જે જીવના તે સીતન ચાખન પાય ધન વિદુર રે જીવના મેં ભાજી અલુની લે झूठे बर मीठे किए ए निज जन के हेत जोग सरापो जोगड़े गुर्जर खंड गुमार साप उतारो जीवना लीनो पद्मनाभ अवतार गुर्जर खंड मा प्रगटे ज्ञानी गोरखनाथ दास कबीरे जीवना मस्तक दीनो हाथ ज्ञानी के प्रबोध में उदा जीवन दास आन मार्ग सब छाड़ के सीतापति की आस देवरु से स्वर पूज के सबकी पाड़ी वाट सब जुग भूल्यो जीवना रामे कियो उत्पात सब साधन मा जीवना राम नाम तत्व सार अजामिल गुण कातरी ते वेद न लहे लगार तन मन साटे हरि मिले तो जानो आसान अंत जाए गो जीवना नरक देही निर्वाण कुवलयो मारो जीवना कंसे दीनो रोय तात विचारो कहाँ करे जननी काल यवन मुख जोय कुवलयो मल मार के तोड़े कंस के शीस लंक विभीषण थापियो सो जन जीवन के ईस मुख मारुता दास को निंदा करे जो कोई वैकुंठ थी डारू जीवन यू बरद मोए आंख फरू के जीवना
सब दुनिया फना मुकाम, सब झूठी बाजी देखिए, साचे राम रहमान। राम रहमान जे जपे, जाके होय गुरु पीर। गुरु पीर नहीं जीवना, जे भूत प्रेत शरीर। सदगुरु समझायो जीवना, सीतापति को नाम। अजामिल गुण खातरी, ले रे आदे नाम। भैया बीजी વાર નહીં હોય એસો દાવડો, માયા મળશે કઈ વાર, પણ નહીં હોય સંત મિલાવડો. ઇન્દ્રિય પ્રાદન જીવના, બહત કરે બુરાઈ। માનવ એ તો એક પાપડો, જો સુર નર મેલે ખાય। રામ નામ ભજ જીવના, જે અંજની સુત કે ઈશ। હત્યા ઉતારી લંકેશ की, જે શિવ નિર્માલ્ય શીશ। દેહ બરાબર કોટ બેટ, હેમ તોલ જો દેખ। સો શિવ નિર્માલ્ય જીવના, જો હરિજન સુ નહીં હેત। કનક મેર અર્પણ કરે, सौंपे गरत भंडार। कहत कबीर गुरु मुख, सो क्यों कर पावे पार। गुरु तुम्हारे कहाँ सजा, तक्यो स्वार्थ आप। आत्म धर्म बिन जीवना, बहर लगायो पाप। सीतापति रघुनाथ को, भरोसो करो मत कोई। झूठो जानो जीवना, तो कुशल कहाँ से हो। घर भीतर अंध छिपाय के, माया देत दुराय। अंत बड़ी वाड़ो जीवना, पहले क्यों न कराय। जीवन जुग बहे जान दे, कर रघुपति सुप्रीत। सदगुरु हमारे यूं करो, कली काल विपरीत। एक अल्लाह थी दो बया, को घोड़ा को मीर। ये आठो साठो जीवना, नर समझत नहीं बेपीर। एक पलक मां सब किया, त्रिलोक ब्रह्मांड एक विष। हरिजन करता जीवना, लागे दिन 10-20। खाया पिया बहुत करे, इंद्र स्वार्थ धर्म। सीतापति बिन जीवना, कटे न एक करम। गाड़ी चाहे लूलियो, जाने खींचत हूँ मोय। हरि समरण तोरी जीवना, तो परम बड़ो मत कोई। जा मुख थी अमृत चुगे, सो बुरा बोला क्यों जाए। बुरा बोलत है जीवना, जहाँ गुरु पीर नहीं सहाय। वेद कथे बति जीवना, न्यारे हरि के दास। स्वर्ग नरक वैकुंठ तज, करे हरि चरण की आस। दूध भात सब देत है, पण आपा कोई नव देत। आपा उभा जीवना, त्यो लू भोजन प्रेत। जैन पंथ सब जीवना, जहाँ कर्म धर्म की आस। झूठी बाजी खेलता, सब जुग जाय निराश। जैन पंथ सब जीवना, तहाँ नहीं हरि के दास। ओ कर्म धर्म कछु करो, पण स्वर्ग नरक मावास। राजस तामस सात्विक, त्रिगुण भक्ति संसार। त्रिगुण रहित जे जीवना, ते सदगुरु को उपकार। तन मन अर्पे जीवना, जाके ताके हाथ। कल्प वृक्ष को त्यज के, देवत बावल बात। अभे व्रत एकादशी, नित नित गंगा नाय। सीतापति बिन जीवना, काल कले जामाय। નહીં નહીં ને રમૈયા રમી રહ્યા, તેન શું કરું સલામ। એકાદશી જાણું નહીં, કરમ પડા સબ કોઈ।
मन से बांधे दाद से मुक्ति कहाते होय વાસન ફૂટે જીવના વાસ્તુ નયા બેહાર દુનિયા સબ ધંધે પડી પન હરિજન ક્યુ રઘુનાથ પીછે લીપાયો આત્મા કરે મોડા વિશ્રામ મુખદાત દિયા જીવના તું કાહે નયા પે રઘુરામ કરુણા નિધિ હરિ નામ કી લોક કરત કેલા છૂટત હે બુધ વરે જો જલમાં છૂટ જહાજ તિયાલી જે જીવના જે દેવે લખ કોટ રામ હે નકી જે તિનકા તોડ લક્ષ્મી ચરણ સેવા કરે 14 લોક સિરતા બલ બારે હરિ જીવના તે દિન જપાવું કે કા જે જે સી કરે જીવના તાકુ તે સી હોત બલ ચડીએ પેજ ચાલ્યા કપટ કરો મત કોઈ પરમ ભૂલા પરમ ભ્રુમલા છાડ દે લે હોકા કિયા સદગુરુ બેઠે બલ ખાઈયા જીવન જા બ્રહ્મ જનની તાત દેખ દેખ સકલ પરિવાર કામ ઠામ દિક જીવણા જે કહે રઘુપતિ અવતાર ભાઈઓ બુઢા પોઢો કડો સમરો સીતારામ હેલી હમજી કૂદતા જંગ ભયો બેકામ વાતે વડા હોત હે અડદ સાઉ કે ઘેર તાપેલી જીવના લડકા માડી રેડ ચતુર્ભુજ જે કો અષ્ટભુજ કો જાય રામ નામ ભજ જીવના જે ગોકુળ ચરાવે ગાય કોણ કર્મ થે જીવના કલ્યો ન રઘુપતિ રાય પ્રહલાદ પીડ્યો તાજ જબ તબ રઘુપતિ ભય સહાય ચીડ્યા કરી કરી આ પાપ કહે અંતર્ગત મા બાપ એસો જગત મેં જીવના બેઠા બેઠી બાપ જોડો જાડો નગરો પાખા પખી પખી કા ખેલ તલપીલે જીવના कैसे निकसे तेल दोनों गैरे जीवना गादे और ब्रह्मचार राम भक्ति जानी नहीं छोड़ो कुल अवतार चार छवि सब जीवना जा हरिजन का नहीं वास कहा घोड़ा कहा छापरी का मोटा कैलास संत संगत भावे नहीं करे मुक्ति की आस बिना का सुख गो जीवना जो बेटा गायो दास अष्टव्रक आदि दे ब्रह्मा सुख देव व्यास कंस चेरिया खेल जीवना सबको हो गए दास यू बने नहीं जीवना कुबड़ी माप बोड़े गोल आपा साटे हरि भजे मानु जे हरि गोकुल देख तमाशा जीवना तंबे पाऊ पसा हरिजन सौ को हड़मके ते जीवन कृपा करता घोड़ा हाथी देख के मन ही बुढ़ायो वीर चर्म पोष सब जीवना नर समझत नहीं पीर एक केहू के जीवना बहुत होय पकवान सीतापति तो एक है पण जुदे जुदे ना दुनिया बोले जीवना जे रहो दुनिया के पास हमारे राजा राम है जे लक्ष्मी चरण निवास आपा उलझर पाइए यू करो करवा मानव जन्म तण फल
ફલ રે રે કર સંત સંગત નિવાસ ભલા કરે સો આપકો બુરા કરે સો દોનું તે જીવણા જા સીતાપતિ કો આપ મુખની શિયાલા સોંગ કે મૂડા દિયા બહાય મુખ સે રામ ન ઓચરો તો જીવન ક્યો પતિ પાય સર માર્યો જીવણા સો સુની એ હાથ લંક વિભીષણ થાપ્યો એક પંથ ધોકા ભગત મનોરથ જીવણા કહા કિયો રઘુવીર કબહુ જ્યોત સ્વરૂપ ભયે કબહુ કુદર્યો શરીર સીતા કારણ જીવણા માર્યો રાવણ રંગ શિલા દેખ વિભીષણ લંક ગરીબ માન ત્યજ કર સંત કી સેવ ચાદર્શન કુજીવણા વાચત સુર મુનિ દેવ વાસણ ફૂટે જીવણા વસ્તુ ન આવે હાથ ખીર રામજી કઈ બોલે પજે રઘુનાથ અનુભવે અંધો ભયો જ્ઞાને ન પોતા પ્રેમ ભક્તિ સાસો ભયો જીવણા તાસો મુનિ જલબલ કોયલા હોય કા કોઈ ન કરેંગે સા રામ નામ ભજ જીવણા આવેલા યાવા પાંચ તત્વ ગુણ ત્રગુણ ઉપજા સબ સંસાર તાકો કરતા જીવણા જે ગોકુલ માં ગોવા નૂરી મેરે લાલ કી જીત દેખો તિત લાલ उस लाली देखन में गई तब जीवन भये गुलाल नूरी मेरे लाल की जीत देखो तित लाल बिंद बंदगी क्यों पाइए जीवन लाल गुलाल रघुपति जस गावता इनके जन उतरे पार अजामिल गुण कातरी जीवनता किसा गुरु जीवाए नाम के पंचाले पुर्याचीर ग्राह दे छेदी गज छूटिया जीवन यूर गुवे गत जानी गजराज की जाए ब्रिजराज पहली गोली जीवना पीछे होतयवा हा तो कमला सुन्यो ते सुन्यो गजराज पहली गोली जीवना पीछे होतयवा कर्म काटवे कु जीवना ओ कदग्राम कोना आख कुदे कुमाड़ो देखो अपनो बरन जान के अयोध्या क्या घाट मकसदियो जीवना ऐसे रघुपति राम वामन रूप धर्यो जीवना बल चाप्यो पाता सुरपति संकट निवारिया सो निज जन ब्रज प्रतिपाल कुल कवलयो मायो जीवना तोड़े कंस कोशिश खूब चाकी नवयो बना सो जन जीवन के जो जीवन चंद्रिका भय अपनी तृषा बुझाए ऐसे हरि गुण जीवना गंगा का घट जाए अजामिल गुण कातरे पति तो तारे कोट ऐसो जानी जीवना पकड़ी नाम की ओट कोई केदार पची मरे कोई मक्का मदीना सो साई हमारे जीवना जे जमन सजती कावी काहू का बल आपका काहू का बलवी हमारे ये बल जीवना जे सीतापति रघुवीर
ત્રિવેણી ત્રિકમ બાહેરી, ચાર છબી સંસાર, તાકે શિર પર જીવના, કર્મ ધર્મ આધાર. ત્રિવેણી ત્રિકમ બાહેરી, ચાર છબી નિરધાર, સંત સંગત બિન જીવના, બુઢા સબ સંસાર. યોગી જમદૂત હો રહ્યો જીવના, નરક તણો અધિકાર. ભગવાન આલો દેખીએ, લૂટ્યો સબ સંસાર. પડ્યો પટારે જીવના, મહામસ્તક. ભગવંત આપે છૂટે નહીં, પણ કૃપા ગુરુબલ. રાધા સીતાપતિ, સો જન જીવન કે. ગૌરીપતિ સમરે સદા, જે ચરણ કાલી કેસી. ગુરુ પીર નહીં જીવણા, जाला રામ કિયા. વેદ કતે બક્યું કહે, સબહી કાલ કે પાસ. કાઉકા ગુરુ જો ગડા, કાઉકા રામ ભક્ત તે જીવણા, કહા જાણે ઉપદેશ. આપો મીટે આપદા, સકલ રોગ મિટ જાય. સીતાપતિ રઘુનાથ કો, જન્મ જન્મ જસ ગાય. રામ નામ ભવ જીવના, પત્તર દેશ ચલાય. क्या क्या कही रावण केरी, और न पले बोलाय. श्रुपता श्रुति तप जीवना, धर्यो हरि पे ध्यान. सो साई हमारे जीवना, अखंड रास वरदान. नाभि नहीं तो ब्रह्मा कैसे, मुख विना कैसे वेद. चरण ही तो लक्ष्मी कैसे, जीवन भेदय भेद. रामानंदे जे कही, सो सुनिदास कबीर. सो सतगुरु कही जीवना, भज सीतापति रघुवीर. रामानंदे जे कही, सो सुनिदास कबीर. सो सतगुरु कही जीवना, भज सीतापति रघुवीर. कबीर आद अंत हरि एक है, कान सुनन कूदोय. पाला थे जल होत है, जल थे पाला होय. आद अंत सब एक है, मध्य माया विस्तार. नाम शरण जन जीवना, गुण में सब संसार. जैसा का तैसा हरि, आदि अंत सब एक. भगत मनोरथ जीवना, हरि धर्यो गोप गोपेश. निराकार आकार थे, अद्भुत एक अरूप. सो साई हमारे जीवना, जय सीतापति को रूप. निराकार निराधार है, आकारे आनंद. गोद खिलावे जशोमती, सो पूरण प्रेमानंद. ए रूप अरूपे श्यामलो, खेले नंद द्वार. आदि ओमकार उपन्यो जीवना, कोटि ब्रह्मांड विस्तार. ओमकार पेलो जीवना, सुंदर श्याम स्वरूप. सो गोकुल माहे गोवालियो, जे दशरथ कुल बड़भूप. नाभि कमल ब्रह्मा हवा, सो गोकुल माही गोवाल. आदि ओमकार उपन्यो जीवना, जे कोटि ब्रह्मांड विस्तार. नाभि कमल ब्रह्मा हवा, सो गोकुल माही गोवाल. मोर पीछा सिर घूंगती, सो जीवन व्रज प्रतिपाल. आकार कहूँ तो अंग नहीं, अंग बिन कैसो उपदेश. पार पार नहीं जीवना, हरि धर्यो नटवर वेश. निरगुर सरगुण जीवना, सो विज कुल चारे गाय. सरगुण वृषभन की दावड़ी, निरगुण जादुपति राय. असाड उणम्यो जीवना, ऐसो श्याम स्वरूप. भीतर चमके दामिनी, सो राधा जी को रूप.
वृंदावन की कुंज में खेलत गोपी गोवाल। सो प्राण जीवन मेरे जीवना जय वृषभन सुतानंद लाल। लाडू पायो राधिका अंग परि चुंबन देत। ब्रह्मादिक भूले जीवन सौरज सब सखियन के हित। भक्ति परवाड़ा भावती रची पची हो गए एक। ब्रह्मादिक भूले जीवना अपने मान विवेक। शेष सुखासन जीवना लक्ष्मी चरण निवास। नाभि कमल ब्रह्मा हवा तो नंद गर्भी वेछास। कौन भक्ति भरवाड़ की पाए रब और छास। गौ चरावे जीवना बहुतेक करी उपहास। हास विनोदे हरि मिले मुनि जन रहे उदास। धन्य प्रीत भरवाड़ की जीवना पाए रब और छास। कृष्ण अवतारे कामिनी रघुपति की नो जोग। वेद वचन कहे जीवना नारी की नो भोग। पतिव्रता पीछे पड़ी जे गोपियों कियो व्यभिचार। हास विनोदे जीवना मिल्यो पूरवलो भरता। लाडो बांधु नंद को त्रिविध ताप मिट जाय। कोई एक गुरुमुख जीवना जय हरि रस पिए अधाय। लाडू बाडू नंद को वसुदेव दीनो जाय। कोड़ी बदले जीवना रतन दियो ढरकाय। ऊंची नो उधार कियो जशोमती के देवकी। मूर जात भरवाड़ की पन सामोलियो ओलखी। पेंडा पर ब्रह्म नाम का तीन लोक सिरताज। गोकुल गुवालो प्रगट्यो जीवना जिने कियो अयोध्या राज। दसे अवतारे श्यामलो 24 अखंड। सब सखियन मा जीवना व्याप्यो कोटि ब्रह्मांड। हरि के गौचरावी नंद की सब सखियन के उपदेश। प्रेम बढ़ायो जीवन न जाने शंकर शेष। हरिये गौचरावी नंद की सब सखियन के उपदेश। वार पार नहीं जीवना हरिये धर्यो गोप को भेष। मैं दधि मही साठे जीवना पायो जदुपति राय। शरीर सौंपू आपनो तो लीला कैसे थाय। सोय साई हमारे जीवना जाको शंकर दाय। सो कली आया प्रगटे जय गोकुल चारी गाय। सजन हमारे राम जी जय वृख बाल श्रुता को ध्यान। त्याको धावत जीवना सो सजन प्रमाण। कौस्तुभ मणि मुख मोरली सुंदर श्याम शरीर। रूप रेख वपु नहीं जीवना ऐसे है रघुवीर। नयन सलोनो श्यामलो राधा जी को ध्यान। जन जीवन के हीरे देवसो जे सागर सुता को ध्यान। वैकुंठ छाडी जीवना तक्यो गोकुल गाम। 16 कला सुसामलो सकल सेवक सुखधाम। 56 भोग पूरन भये पायो दूध और भात। कृष्ण अवतारे जीवना आरोगे रघुनाथ। पुरुष नकारो जो करे तो नार तेड़े तहाँ जाय। रुष्टि पत्नी पे जीवना जदुपति भये सहाय। ऋषि पत्नी पे पाहुना हरि गए जीवन दास। मन वांछित फल पूर के पूरी अबला आस। मोहिनी की लागत जीवना जे गाली देत गोवाल। 4 वेद ब्रह्मा पड़े सो मेरे मन गाल। बरुवाड़े बल बोलव्यो
ચૌદ ભુવન કો નાથ રંચી એક માખન કારણે દામન બાંધો હાથ દામોદર દામન બાંધિયો માખન કારણ માત યમલ અર્જુન કરને જીવના કોઈ ન જાને ગાત દામોદર દામન બાંધિયો જેને કહ્યો જે છોડ બંધન તાકે જીવના કટે 84 કોળ ભાગ્ય બળો તે જીવના જે મથુરા લિયો અવતાર કહા પંખી કહા માનવી કહા ગોપી ગાય ગોવાલ વૃંદાવનમાં જીવના સબ પંખી કરત કલોલ નંદ ઘર દુલ્હો પ્રગટ્યો હમ નિરખત જુગલ કિશોર નંદ ઘર દુલ્હો પ્રગટ્યો મુદિત ભઈ સબ ગાય સામ સખા સંગ જીવના મુખ ચુંબત કંઠ લગાય ભક્તિ હેત ભરવાડ કી ગોકુલ ચારી ગાય કંસાસુર માયો જીવના ઉગ્રસેન દિયો છોડાય કોટી બ્રહ્માંડ પતિ કાનવો સો આયો ગોકુલ માય વેન બજાણે જીવના શ્રી બંસી વટકી છાય અયોધ્યાથી આવ્યો ગોકુલ ચરાવી ગાય બ્રહ્માદિક ભૂલે જીવના હાથ દસે કહાય ભક્તિ હેત ભરવાડ કી પ્રગટે પૂરણ બ્રહ્મ ભક્ત મનોરથ જીવના હરિ કિયો આહિર કો કર્મ મોહને જગ મોહિયા હરિ વ્રજ કે પ્રાણ વૃંદાવનમાં જીવના મારે મુરલિયા બાન કછુ કાંગઈ મકા મન કિયો સિસકુથત બ્રિજ અનાર તબ થે જદુપતિ જીવના ડોલે ઘર ઘર દ્વાર ગરુડ વાહન ગોપાલ તજ નગન પણ હી નહીં પાય ભક્ત મનોરથ જીવના હરિ ગોકુલ ચરાઈ ગાય રત્નાકર કી પુત્રી આવી વૃષભાન કે દ્વાર રઘુપતિ છાની જીવના સો શ્યામે દિયો વિહાર વનરાવનમાં શ્યામલો દધી ખાઈ સબ લૂટ બ્રહ્મા છલક્યો જીવના નવી જુગતી અનુપ વૃંદાવનમાં શ્યામલો મુખ મુરલી ઘન ઘોર સબ સખિયનમાં જીવના જય જય જુગલ કિશોર નિરગુણ સિરગુણ જીવના ઢોઈ હમારે રામ વેદ ધર્મ માં રઘુપતિ નિરગુણ ગોપિકો ધામ નંદ ધરુની જીવના હસી હસી ચુંબન દેત નિર્ગુણ થે સિરગુણ ભયો સો સબ સખિયન કે હેત કલ કમર લઈ જીવના કલીના થયો કાન બ્રિજ મંડલ પાવન કિયો અહીં પતિ મરદ્યો માન જ્યોત સ્વરૂપી વેદે કહ્યો સકલ ભક્ત પ્રતિપાલ બ્રહ્માદિક ભૂલે જીવના સો ખેલે બાલ ગોપાલ વનરાવનમાં જીવના સામે બજાવ્યો વંશ ભક્ત હેત અવતાર લિયો પ્રગટે માનસનો વરહંસ વનરાવનમાં જીવના દિશે ક્ષીર સમુદ્ર સબ સખિયન રાધિકા જીવ ઉગળનમાં ચંદ્ર વનરાવનમાં જીવના ચિત દેખું તિતલાલ સોલાલી હરી નામ કી રાધા લાલ ગુલાલ લીલા તવ ભઈ જીવના ભૂખ ભાન સુતા કેશંગ લાલી સુલાલી મલી તબનિક સોરંગ સુરંગ સે સમય સબ જીવના વેદન પાવે પાર તાથે સબ થે ચુપ બલી ગાયે નંદ કુમાર તે સમહેશ્વર જીવના નિસદિન મોકો ધાય જે રસ પીનો ગ્વાલની સો બુંદન ચાખન પાય
चरण पर तरुणी दशी कियो कालिंद्री सुविचार। हुआ कहत है जीवना निस दिन व्रज की लार। अपने अपने उन्मान में सब कोई चतुर सुजान। हरि लीला नारच जीवना ताथे देहि मसान। भेद बतायो भामिनी जमुना भई दो भाग। वसुदेव दीनो जीवना जशुमती परम सोहाग। परम सोहागी श्यामलो वसुदेव दीनो जाय। गोहन बदले जीवना चिंतामणि दीनो ठाय। गुलमतालत अंग मोड़ के परशत कालिंदी तीर। अखिल मानव भय जीवना संसा मीठ शरीर। गोवर्धन गिरिराज पर राजत है ब्रिजराज। सक्रम हो छामिट जीवना ए भक्त सुधारण काज। के ब्रिज जन की रक्षा करी के वाचा बद्ध हनुमान। के ऋषि रक्षा करी जीवना के इंद्र उतार्यु मान। गौ चरावे ते गोवालियो ठेसे आयो पान। उठाई अलगो कर्यो जीवना इंद्र उतार्यु मान। महिमंडल मथुरा नहीं अधर निरंतर खेल। धरा कहत है जीवना ता संगत ते मिल। कबीर महिमंडल मथुरा पुरी तीन लोक में नाही। सदा अखंडित राम जी बंसी वटकी छाई। अधर धर अधर सब ब्रज जना अधरे धर रमाई। ए निर्गुण सरगुण जीवना सदगुरु भेद बताई। रास मंडल गिरधर रच्यो तहा धर्यो कुसमाई। तरो कहत है जीवना जहाँ सदगुरु नहीं सहाय। आप व्यापक व्यापी रह्यो त्रिलोक ब्रह्मांड 21। ए परमाणु परब्रह्म जीवना कहा जाने विरांची इस। अंतर हरि हरि होत है मुख से कियो अनुराग। ओ नारबड़ फागन जीवना श्यामे दियो सोहाग। कनक पत्नी करुणा करी बटुक बिलंबी बाई। ब्रज वृषभन भई जीवना राधे रसिक जन माई। रामानंदे जे कही सो सुनिदास कबीर। सो सदगुरु कहे जीवना भज सीतापति रघुवीर। रामानंदे जे कही सो सुनिदास कबीर। सो सदगुरु कहे जीवना भज सीतापति रघुवीर। परब्रह्म वाणी रे परनी ब्रह्मांड जय जय कार रे चार कान हवी निरमली भाग्यो। मोह संसार रे लेखाते वाल्या रे जमताना उठिया नरकवे। पार रे बंधन छूट्या रे जीवना सौमुग तू ये आ। वार रे मुक्ता संस्थावर जंगम मुक्ता सुरनार। नागरी मुक्ता सप्त ऋषि नवग्रहे मुक्ता मुनिवार। जागरे हरिहर ब्रह्म आनंदिया घेर घेर अचव। हय रे उलट हय रे अति घनो गाईसु वाणीनो। ना हो रे घेर घेर घोड़ियो ऊंचले तरिया तोरण। बार रे ब्रह्मांड फूल भगर भर्या छै रत हर्षद।
રે જોરે દેવ ચંદન હોય ટનાર કિયા બારે જ મેઘરે શંખ પંચાયન પૂરિયો ભુવન ગાજો નીર નીર ઘોષર લક્ષ્મી નાથ નારાયણ અતિ હર ખ્યામ નમ નમાહિર શંકર તાંડવના ચિયા વ્યાપીયો ભુવન વિસ્તાર રે મુકટ વછૂટી રે ગંગા સલકિયો વાસુકી નાગરે સહસ્ર 88 રે શરષા બ્રહ્મા વેદ ને ચોરે ચાલકી હું તો કુંવારડો પરબ્રહ્મ વાણીનો ભરતાર રે તહા લગી સંકષ્ટ બંધન સુખન એક એક વાર રે સુખિયા તે સિયલ બ્રહ્માંડ હવા હવે પર ન્યાજો ગે જગન્નાથ રે આનંદ પરેમા નંદ હો ભાગ્ય સંકષ્ટ મહાદુઃખ રે દુઃખ તે ભાગ્યા રે દોહેલા આતમ નિરમલ હવો રે રૂપ તે લખ્ય 84 ના ઓડવલા સર્વે ભાગ્યા રે ભાગી ત્રિભુવન કલ્પના એક જ હવો આ નંદ રે જય પરમાત્મા પરબ્રહ્મ જય જય જગદા ધાર રે બ્રહ્માંડ કોણ છે ગોળલી ઘેર ઘેર મંગલ ચાર રે નહીં દિન રાત ન વેલા નહીં પલ જુગ કાલ કલ્પાંતરે શુદ્ધ તૃષા નહીં નિદ્રા ચિંતા નહીં ઘર ઘર ધંધો સચરાચર સહુ તૃપતો સુખ પરમાનંદ હરસારે અવર કાઈ નવ જોઈએ ગોતા સહુ કોણ ભાગ્ય રે રાજાજી બેઠા છે પરબ્રહ્મ આગલ સંતોમાં નીતારે અવર ગુણ સહુ જપ કરો ચતુર્ભુજ રૂપ ધરે જોરે અવર મુખે નહીં બોલાવું કેવલ રામ જ કજોરે જન્મ જરામૃત ભય નહીં અવર નહીં કશું કાજ રે એક જ તું અવનીશ્વર આનંદિયા સર્વે સંતો રે એક જ તું અવનીશ્વર આનંદિયા સર્વે સંતો રે જીવનજી મહારાજ માગો શરણું તમારું રામ શરણું તમારું જીવનજી મહારાજ માગો શરણું તમારું કૃષ્ણ દાસને ભક્તિ આપી સર્વે ભક્તોને કષ્ટે કાપી ગુજરનો ઉદ્ધાર કીધો કેશવદાસને શરણે લીધો ગુરુ સંગાતે યાત્રા વિશે મારવાડને ઉગાર્યો કૃષ્ણ કેશવને નિમિત્ત કરીને કાંઠો સુરત તાર્યો શ્રી પદ્મનાભ જ્ઞાનીજી દાદા સુખદેવજી ગોપાલ જીવનજીએ કૃપા કરીને ઉગાર્યા સંબાલ
રામ કબીરની દ્રઢ નૌકામાં જીવન જીવે સાડે. કૃપા કરીને કબીર કૃપાલુ ભવસાગર ઉતારે. જીવન જીના બાલ ગોપાલો રામ કબીર ઉચ્ચારો. ભવસાગરથી તરવાનો આ સુંદર છે બહુ આરો. અનન્ય ભક્તિ નામ નિષ્ઠાને સત્સંગતને ધારો. અવિશ્વાસને દૂષિત ભોજન સલીલ સંગને ટાળો. નિશંક હોય ને ભજન કરો તો નામ પડે તત્કાળ. મુજ પાપીને શરણે લીધો એવા દીન દયાળ. સદગુરુ જીવન છોડી જનામ જીવન કૃષ્ણ જીવન રામ. સદગુરુ જીવન છોડી જનામ જીવન કબીર જીવન રામ. હર મા બાપ પર કૃપા કરીને કાનન પાન ઉગારે. જીવનજી મહારાજ માંગુ શરણું તમારું. શરણું તમારું રામ શરણું તમારું. જીવનજી મહારાજ માંગુ શરણું તમારું. આનંદ આરતી હરખ અપાર. હરિજન આए मेरे प्राण आधार. संतो दर्शन मेरे तृण ताप निवारो. जन्म मरण भव सागर तारो. शाक पाक मलि भोजन पाव. संत संगत मलि हरि गुण गाओ. घेर घेर मंगल होत बधाई. जन जीवन ता बल बल जाय. आनंद आरती हरख अपार. हरिजन आए मेरे प्राण आधार. 14 बांधु जीवना देव रघुपति की आन. वाट घाट रक्षा करो छोड़ाओ चारे खान. जीवन जी छोड़ाओ चारे खान. सदगुरु जीवन जी महाराज ने राम कबीर હેત કૃપા ને રામ કબીર સર્વે સંતોને પ્રભાતના રામ કબીર. રામ કબીર સર્વ સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર. ભારતમાં સંધ્યાના રામ કબીર. જીવનજી મહારાજને રામ કબીર. સ્વામી પરિવારને રામ કબીર. સર્વ સંતો ભક્તોને ફરીથી પ્રભાતના રામ કબીર. સંતો આજે પૂનમનો સત્સંગ છે અને પૂનમમાં આપણે સદગુરુના વચનો સમાગમ ને સમજવાનો પ્રયત્ન કરતા રહ્યા છે. આ સમાગમ એક સંવાદ છે. ચારે બાજુથી આવેલા ભેગા થયેલા ઉદા ભક્તો એકબીજાને મળે, એકબીજાને પોતાના ગણે, નિજના ગણે. એક વિચારધારા આખી નવી ઊભી થઈ અને એ વિચારધારાના અંતર્ગત એ જ રીતે જીવન જીવવાનું, એ પ્રકારનું જે આખી જીવન પ્રણાલી જે ઊભી કરી એ આ સમાગમ ઉપર આધારિત છે. જીવનજી મહારાજે આપણને આ સમાગમ આપ્યો અને એ સમાગમ એ આપણા ઉદા ભક્તો માટે, જે રીતે ક્રિશ્ચિયનો માટે બાઇબલ છે, જે રીતે મુસલમાનો માટે કુરાન છે, એ રીતે ઉદા ભક્તો માટે આ સમાગમ છે. સમાગમની અંદર આપણને ઘણા બધા જે પ્રશ્નો ઊભા થતા હોય છે એ દરેક પ્રશ્નોનું સમાધાન છે. ચોક્કસ જ આપણામાંના ઘણા બધાને સમાગમ સમજવાનો મુશ્કેલ લાગે છે. તો મુશ્કેલ લાગતો હોય તો એને સિમ્પલ ભાષામાં પણ સમજી શકાય તેવો છે. કારણ કે જીવનજી મહારાજે કોઈ પણ વસ્તુ, કોઈ પણ જેને કહીએ કે કોમ્પ્લિકેટેડ શબ્દોમાં આપણને કહી નથી. એમણે સરળ ગુજરાતીમાં આપણને કહ્યું છે અને જે કહ્યું છે એનું આચરણ કર્યું છે. એટલે જો આપણે આપણા પૂર્વજોનું આચરણ કરતા જ રહીએ, જે પૂર્વજો કરતા હતા એ જ કરતા રહીએ, તો આગળ પાછળ સમજવાની કોઈ જરૂર જ નથી પડતી. જેમને કદાચ સમજવું હોય તો સમાગમના ઊંડાણમાં જઈ શકે અને સમજી શકે. જગદીશ મહારાજે આપણને બહુ સુંદર દાખલો આપ્યો હતો કે જેમને વચન એ જ પરમેશ્વર, જેમને ગુરુ મુખ વાણી ઉપર શ્રદ્ધા છે અને જે ગુરુ મુખ વાણી પ્રમાણે કાર્ય કરતા રહે છે સમર્પણ ભાવથી, એમને બીજું કશું સમજવાની જરૂર જ નથી. અને એમને દાખલો આપ્યો જગદીશ મહારાજે કે હરમાબા, પાનાબાઈ, એ આખી જે બહેનો હતી એમને કશું સમજવાની જરૂર ન પડી. કાંતાબા આપણી વચ્ચે રહ્યા
કાંતાબાને કઈ વધારે સમજવાની જરૂર નથી પડતી. જગદીશ મહારાજે ઘણું બધું સંશોધન કર્યું, કારણ કે એમને આગળની પેઢીઓને પણ કદાચ બધું બતાવવું હશે, સમજાવવું હશે, કે કોકને કોક સમજનારા આવશે, આગળ જતા બાળકો પણ કદાચ કંઈક વિશ્લેષણ માંગશે આપણી સમક્ષ, તો એમને કદાચ એ જરૂર લાગી. તો કેટલા બધા પુસ્તકો એમને લખ્યા અને કેટલું બધું આપણી સમક્ષ લઈને આવ્યા. તો એ જે વસ્તુઓ આપણી સમક્ષ જે આવી, એ બંને પ્રકારના ભક્તો માટે આવી. જે ભક્તો સંપૂર્ણપણે સમર્પિત છે, જેમને કશું જાણવું નથી, પૂર્વજોની પ્રણાલીને પકડી રાખવી છે અને ચાલવું છે, એ લોકો માટે સીધી અને સરળ વસ્તુ આવી ગઈ. અને જેમને ખરેખર પ્રશ્નો છે, જેવી રીતે કૃષ્ણદાસને પ્રશ્નો હતા, ગોપાલદાસને પ્રશ્નો હતા, ઘણા બધાને ઇવન જીવનજી મહારાજને પણ પ્રશ્ન હતા, એટલે જીવનજી મહારાજ ગોપાલદાસ પાસે ગયા અને એમને પણ સંવાદ કર્યો. તો જેમને સંવાદ કરવો છે એમના માટે સમાગમ ચોક્કસ જ રસ્તો બતાડે છે. તો આ જે સમાગમ છે એ આપણને હંમેશા ને હંમેશા એક ભોમિયાની ગરજ સારા છે. અત્યારે આપણે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવું તો શું કરીએ છીએ? આપણે જીપીએસ લઈએ છીએ. જીપીએસ આપણને ડિરેક્શન આપે કે તું ડાબો લે, જમનો લે, સીધો જા, એક બીજો વળાંક આવે તો પણ આપણને લઈ જાય. એમ કરતું કરતું જીપીએસ આપણને આપણી જગ્યા પર, ગંતવ્ય સ્થાન ઉપર પહોંચાડી દે છે. એવી જ રીતે આધ્યાત્મિકતાના જમાનાની અંદર, આધ્યાત્મિકતાના રસ્તા ઉપર પણ એક ભોમિયો જોઈએ. જીવનજી મહારાજના ટહેલિયા તરીકે આપણી વચ્ચે જગદીશ મહારાજ હતા. કોઈ દિવસ એમને ગુરુ, જીવનજી મહારાજે પણ પોતાના ગુરુ નથી કહ્યા, જગદીશ મહારાજે પણ નથી કહ્યા, પ્રેમજીવન મહારાજ પણ આપણને નથી કહેતા. પણ આપણને ખબર છે કે આ જે વાણી આવી રહી છે એમના થકી, એ વાણી એક અનુભવી ભોમિયાની વાણી છે. અને અનુભવી ભોમિયાની વાણીની અંદર કોઈ પણ જાતનો અહંકાર નથી. છે તો ફક્ત ને ફક્ત એક પ્રેમ ભક્તિનો ટહુકો છે. તો છે એક ફક્ત નિજજનને આપતો પ્રેમ. અને એ વસ્તુ આપણને ટચ કરી જાય છે. અત્યારે આપણે જગતની અંદર જોવા જઈએ તો કેટલી જાતના ધર્મો છે, અસંખ્ય. દરેક ધર્મની અંદર ફાટા કેટલા છે? અસંખ્ય. એના ઉપાસકો કેટલા છે? ફરીથી અસંખ્ય. અને દરેકના જીવનમાં તમે જોવા જાઓ તો તમને શું મળે? જોવા ના જઈએ તે વધારે સારું. કારણ કે મનુષ્યનો સ્વભાવ જ છે કે જયારે જોવા જઈએ ત્યારે બીજાની ખોડ કાપને જ આપણને દેખાય, એનું પોઝિટિવ આપણને દેખાય નહીં. તો જીવનજી મહારાજે આ દરેક વસ્તુથી આપણને દૂર કરી દીધા અને સીધી ને સરળ ભાષામાં આપણને બતાવી દીધું કે પરબ્રહ્મ નામનું તત્વ શું છે, પરબ્રહ્મને કેવી રીતે પામી શકાય, આત્મા પાર કેમ પામે, એ ઉદ્દેશ્ય સમાગમનો છે. સમાગમની અંદર આપણે અયન આવે છે, અયન. અને આપણે અયન બીજાનું આ ચોથું ચેપ્ટર છે, વચન એ જ પરમેશ્વર. તો એ અયન એટલે શું થાય? કે અયન એટલે કે ગિફ્ટ ઓફ ગોડ, ભગવાને આપેલી ભેટ. અયન એટલે દર્શન પણ થઈ શકે. એનો અર્થ એ જ થયો કે આપણે સ્થૂળ દર્શન કરતા આપણને સૂક્ષ્મ દર્શન, સારામાં સારું દર્શન, જે સાચું દર્શન છે, ધ અલ્ટિમેટ ટ્રુથ, જે સાચું સત્ય છે, એ આપણી સમક્ષ લાવવામાં આવે છે. અને જે સાચું સત્ય આપણી સમક્ષ લાવવામાં આવે છે એ સત્ય સમાગમની અંદર છે સંતો. અને એ સત્યને આપણે ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. અને આજે આપણી સાથે યોગ કેટલો સરસ બેઠો છે કે આપણે પુણ્યાદના મંદિરના પણ દર્શન કરી શકીએ છીએ અને પુણ્યાદની જીવનવાળી કે જે જીવન આપણું છે એ જીવનના પણ આપણે દર્શન કરી શકીએ છીએ. તો આપણી અને આપણી સાથે સ્વામી પરિવાર પણ જોડાયો છે. તો આ જે નિજની એકાત્મતા જે છે એ એકાત્મતા આપણને ક્યાંથી મળવાની? આ ફક્ત ઉદા ભક્તોની અંદર જ શક્ય છે સંતો. અને એટલા માટે જ આપણે આ સમાગમને લઈએ છીએ. પૂનમના દિવસે ભક્તો ભેગા થાય છે, સરસ સત્સંગ થાય છે અને આપણી પાસે જે છે એની લીટી લાંબી કરીએ છીએ. બીજાની લીટીને આપણે ટૂંકી કરવી નથી, પણ આપણી પોતાની જે લીટી છે એને લાંબી કરવી છે. આપણું પોતાનું જે જીવન છે એ પોતાના જીવનને આપણે સારું બનાવવું છે, આપણા જીવનને ઉજાળવું છે. અને ઉજાળવા માટે આપણને જીવનજી મહારાજે આ રસ્તો બતાવેલો છે. અને આગળનું જે ચેપ્ટર હતું એ ચેપ્ટરની અંદર આપણને સમાગમમાં જયદેવની પંક્તિઓ આવે છે. અને જે જયદેવની પંક્તિ આવે છે એની અંદર ભગવાનનું સાચું સ્વરૂપ કયું છે ને એ બતાવ્યું છે. જગદીશ મહારાજ આપણને ઘણી વખત ગીત ગોવિંદની વાત કરતા હતા
અને જે ગીત ગોવિંદની વાત કરતા હતા એ ગીત ગોવિંદની વાતની અંદર પણ આપણને ભગવાન કેવા છે ને એ કહ્યું. તો કે જે ગીત ગોવિંદને લલકારતો એક પિંડારો જંગલમાં ગાયોને ચરાવતો હતો. તો એ જ્યાં જ્યાં ગયો ને એની પાછળ પાછળ ભગવાન ગયા, અને એની પાછળ પાછળ ભગવાન ગયા, અને ત્યાં આગળ ભગવાનના કપડા ફાટ્યા. ભક્ત માળમાં આ જ દાખલો આપીને કેવું છે કે માળન હતી, એ માળન પણ ગીત ગોવિંદ ગાતી ગાતી કંઈક માળીનું કામ કરતી હતી, અને જાડી ઝાખરામાં ગઈ તો જેવી રીતે એના કપડા ભગવાન એની પાછળ ગયેલા, ભગવાનના પણ કપડા ફાટ્યા. એનો અર્થ એ થયો કે ભગવાન ભક્ત વત્સલ છે, અને ભગવાન ભક્ત વત્સલ છે એટલે એ ભગવાન ભક્તની એકદમ વધારે નજીક છે, નિકટ છે. અને ભગવાન ભક્તની નજીક છે એનો તો આપણને ઘણી વખત નરસિંહ મહેતાના દરેક કીર્તનમાં એનો આપણને પુરાવો મળતો રહે છે. નરસિંહ મહેતાના જીવનમાં ભગવાન કેટલી વખત આયા એ બધાને ખબર છે. મીરાબાઈના જીવનની ખબર છે, કબીરના જીવનની ખબર છે, જીવનજી મહારાજના જીવનમાં પણ થયેલા પ્રસંગોની આપણને સર્વેને ખબર છે. તો આ જે પ્રસંગો આપણને આવે છે બતાડી રહ્યા છે કે ભગવાન ભક્તની એકદમ નજીક છે. અને એનું કારણ શું? તો કે જે ભક્ત છે એ અહંકાર રહિત છે, એનામાં અહંકાર નથી છે ને એને કોઈ પ્રકારની આશા નથી, અને એ ફક્ત ને ફક્ત જેમ ભગવાન રાખે છે તેમ રહે છે. ઘણી બધી આધ્યાત્મિકતાની વાતોની અંદર આપણને ઘણા બધા મોટા મોટા શબ્દો કહેવામાં આવ્યા. શંકરાચાર્યએ આપણને માયાની વાત કરી, બ્રહ્મ સત્ય, જગત મિથ્યા, સત્ય બ્રહ્મ, એ બધી આખું દ્વૈતવાદ અને અદ્વૈતવાદ આપણને કહેવામાં આવ્યો. પણ માયાની જ્યારે પણ વાત કરીએ તે વખતે માયા એ જ બ્રહ્મ છે ને બ્રહ્મ એ જ માયા છે. જો એ કરીને માયા બ્રહ્મનો ભેલ જેવી રીતે જીવનજી મહારાજે આપણને સમજાયો, એકાત્મતા જેવી રીતે જીવનજી મહારાજે આપણને બતાવી, એ રીતે જો બતાવવામાં આવે તો આપણને ખબર પડે કે હા, આનાથી કશું જુદું છે નહીં. માયા કઈ ખોટી વસ્તુ નથી, એ માયા એક જીવનનો ભાગ જ છે. એવું એક સરળ રીતે આપણને સમજાવી શકે જીવનજી મહારાજ. અને ભેદ ઉત્પન્ન કરે એ આ મોટા મોટા તત્વચિંતકો. તો જે મોટા મોટા ભેદ ઉભા કરે એની સામે જીવનજી મહારાજને વાંધો હતો. એવી જ રીતે વલ્લભાચાર્ય આવ્યા અને એમને આપણને લીલા શબ્દ આપ્યો કે ભાઈ આ તો રામ છે ને એ આ લીલા કરી શકે, કૃષ્ણ છે તે આ લીલા કરી શકે. લીલાની અંદર પણ આપણે જોવા જઈએ તો શું થયું કે જે પરબ્રહ્મનું જે તત્વ છે, પરમાત્મા તત્વ છે, એ મુખ્ય બની જાય છે, અને જે મનુષ્ય તત્વ છે એ ગૌણ થઈ જાય છે. અને એ પણ જીવનજી મહારાજને માન્ય ન હતું, અને એટલા માટે એમને લીલા શબ્દ પણ નથી વાપર્યો. જીવનજી મહારાજને કોઈ પણ વખત આ માયા શબ્દ, લીલા શબ્દ, મોક્ષ, મુક્તિ એવા મોટા મોટા શબ્દોનો કોઈ જ અભરખો હતો નહીં. એમના વચનોમાં એની વાત જ આપણને કરી નથી. એમને તો આપણને સીધા અને સરળ શબ્દોમાં કહી દીધું કે ભાઈ અમારે તો કશું જ છે નહીં, અમારે તો રામ નામ છે એ જ બહુ મોટી વસ્તુ છે. વચન એ જ પરમેશ્વરની એટલે શું? તો કે વચન એ જ પરમેશ્વર એટલે વરદાન નહીં, વચન એ જ પરમેશ્વર એટલે કે રામ કબીર. જે રામ કબીરની જે એકાત્મતા છે, આત્મા પરમાત્માની જે એકાત્મતા છે, જીવ અને શિવની જે એકાત્મતા છે, એ જે વચન છે એ આપણે મન પરમેશ્વર છે. પરબ્રહ્મની એ સાચી ઓળખ છે. અને એટલા માટે જ જીવનજી મહારાજ કહે છે કે અમે તો તેના બનાવેલા છે, એને અમને બનાવ્યા છે. અમે તેની સાથે રહીએ છીએ, અમે તેની સાથે જમીએ છીએ, અમે તેની સાથે સૂઈએ છીએ, અમે તેની સાથે જીવન પસાર કરીએ છીએ, અને એ જેમ રાખે છે ને તેમ રહીએ છીએ. આવો એક સુંદર ભાવ જીવનજી મહારાજે વ્યક્ત કર્યો. અને જે સુંદર ભાવ જીવનજી મહારાજે વ્યક્ત કર્યો એ ભાવ આપણે અહીંયા સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ સંતો, કે વચન એ જ પરમેશ્વર. એનો અર્થ એક જ છે કે વચન સદગુરુનું, ગુરુમુખી વચન, અને જે ગુરુમુખી વચન છે એને આપણે સ્વીકાર કરવાનું રહ્યું. અને એની અંદર કશું જ નથી, ફક્ત ને ફક્ત સરળતા છે, સિમ્પ્લિસિટી છે. અને જે સિમ્પ્લિસિટી છે એ સિમ્પ્લિસિટી આપણી સર્વેની અંદર આવે એવો એક ભાવ લઈ આવ્યા. અને એ જ વસ્તુને જ્યારે આપણે આગળ લઈ જઈએ તો શું આવે? આપણો ભક્ત સમાજનો લોગો આવે, પ્રેમ, ભક્તિ અને પ્રકાશ. ભગવાનને દરેકે જુદા જુદા ભાવથી પૂજેલા છે. આપણામાંથી ઘણા બધા માનતાઓ માને છે, જીવનજી મહારાજે તો ના પાડી છે. પણ જે માનતા માને છે તો ભગવાન કહે છે સારું, તું મને એ ભાવથી ભજે છે તો તારી માનતા પણ પૂરી થશે.
તું મને નિષ્કામ ભાવથી ભજીશ, તો જે ભાવથી ભજીશ તો તું મારી નજીક આવી જઈશ, તું મને સમર્પિત થઈ જઈશ તો તું મારી પાસે આવી જઈશ. તને જે મળશે, જે ભાવશે તે તને મળવાનું છે. જે ભાવથી તું કરીશ, તારી નજર વાસના હશે તો તને વાસના મળશે. અને આ વસ્તુ ભગવાને ભગવદ્ ગીતામાં પણ કહી છે. સમાગમમાં પણ જીવનજી મહારાજ આપણને આ જ વસ્તુની વાત કરી છે. કહેવાનો અર્થ એ છે સંતો કે જીવનજી મહારાજે જ્યારે આપણને સરળ પદ્ધતિ આપી તે વખતે એમને નિષ્કામ ભક્તિની જ વાત કરી. જે ભક્તિ કબીરે કરી, નરસિંહ મહેતાએ કરી, મીરાએ કરી, જીવનજી મહારાજે કરી, એ ભક્તિ આપણને આપી અને એ ભક્તિ કરવા માટે આપણને જણાવવામાં આવ્યું. જે ભક્તિ ગોપીઓએ કરી, નિષ્કામ ભક્તિ કરી, કોઈ પણ કારણ વગરનો પ્રેમ, એ જે ભક્તિ કરી એ ભક્તિ આપણને સોંપવામાં આવી. અને ખોટું ને ખોટું રટન કરવાની વાત નથી કરી આપણને તો અહર્નિશ સ્મરણ, કામ કરતા કરતા પણ આપણે સ્મરણ કરીએ. કારણ કે ભગવાનને ફક્ત ને ફક્ત આપણે મંદિરમાં રાખતા નથી. મંદિર તો આપણને આપ્યું જ નથી. આપણને તો ખુલ્લું મોકળું વાતાવરણ આપ્યું છે. તો ખુલ્લા મોકળા વાતાવરણમાં આપણે જ્યાં જ્યાં જઈએ ત્યાં હરિનામને લેતા જઈએ છીએ. એક જમાનામાં આપણા પૂર્વજો ખેતી કરતા હતા તો ખેતી કરતા કરતા પણ હરિનામ સ્મરણ કરતા હતા. આપણી જો પૂર્વજોની પેઢીઓને જોઈએ ને તો એમની જીવન પ્રણાલીની અંદર જ આપણને દરેક પ્રશ્નનું સમાધાન મળ્યા કરતું હોય ને એવું લાગે છે. અને એટલા માટે તો કબીર કહે છે કે લાધા હૈ. કબીરને શું લાદ્યું? તો કે હીરા કમરીએ બાંધા હૈ. એમને કબીરને જે લાદ્યું એટલે કે જે જડ્યું એ અમૂલ્ય હતું. અને જે અમૂલ્ય હતું એમને શું કર્યું? તો કે કમરે જકડીને બાંધી દીધું છે એવું કહે છે. આપણને આપણી ગામડાની પ્રણાલીમાં ખબર છે કે બહેનો એમના કમરે જુડો રાખતી હતી. અને કમરે જે જુડો રાખતી હતી એ જુડાની અંદર ચાવીઓ પણ રાખતી હતી. ઘરની તિજોરીની અને મોટી મોટી ચાવીઓ રાખતી હતી. અને એક જમાનો એવો આવતો હતો કે જ્યારે એ ચાવીઓ વહુ આવે તો વહુને ચાવીઓ આપી દેવામાં આવતી હતી. કારણ કે જે અમૂલ્ય વસ્તુ હોય એ એમાં પકડી રાખવામાં આવેલી હતી. તો એનો અર્થ શું થયો સંતો? કે જે આપણને મળ્યું હોય, જે અમૂલ્ય હોય એની આપણે જાળવણી કરીએ, એની કાળજી કરીએ. અહીંયા કહેવાનો અર્થ એ જ છે કે જે રામ એમને ઓળખ્યા કબીરે, એ કબીરે જે રામને ઓળખ્યા એ રામને પોતાના અંતરમાં સમાઈ લીધા, સાચવી લીધા. એનો અર્થ એ જ થયો કે હીરા કમરીએ બાંધા હૈ. હીરા કમરીએ બાંધા હૈ એનો અર્થ આ જ થાય કે જે રીતે આપણે ચાવીનો ઝુમખો કમર ઉપર બહેનો રાખતી હતી એવી રીતે જે રામ લાદ્યા છે એ રામને પણ આપણે આપણા અંતરમાં હંમેશા ને હંમેશા રાખીએ છીએ. એક સુંદર ભાવ એની અંદર આવે છે. તો એ જે ભાવ છે એ ભાવને આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ સંતો. જે રામ કબીરે શોધ્યા, કબીરને મળ્યા, એ રામ વ્યક્તિવાચક નથી. કબીર દશરથ પુત્ર રામની વાત અહીંયા નથી કરતા. આપણે જે રામ શબ્દ છે એ પરબ્રહ્મ વાચક છે. રામ એટલે પરબ્રહ્મ, એ રીતે આપણે એને જાણીએ છીએ. આપણી ઉદા પરંપરાની અંદર વ્યક્તિવાચક શબ્દ જ નથી, પરબ્રહ્મ વાચક શબ્દ છે. એ શબ્દ છે રામ. અને જે રીતે મેં કહી હમણાં વાત કરી એ પ્રમાણે કે એકદમ સરળ જીવન પ્રણાલી આપણને આપી દીધી. ધ વે ઓફ લિવિંગ લાઈફ, કે જીવન સરળ રીતે જીવી શકાય અને અપૂર્ણતા આપણને ટચ ન કરે એવી એક જીવન પ્રણાલી એમને આપી દીધી. અને આમ આપણે જો આગળ જોવા જઈએ તો જાપાનની એક આખી નવી ફિલોસોફી છે. એ જાપાનની જે ફિલોસોફી છે એ જાપાનની ફિલોસોફીનું નામ છે વાબી સાબી. નામ બહુ સરસ લાગે આપણને કે જે વાબી સાબી છે એ વાબી સાબી નો અર્થ બહુ સરસ થાય છે. વાબી એટલે કે આપણે સોલિટ્યુડ, તમે એકલા શાંતિથી બેસીને મનન કરો, ચિંતન કરો. કાં તો જેને કહીએ છીએ કે વૈભવવાળી જે દુનિયામાંથી તમે તમારી જાતને થોડીક ક્ષણો માટે દૂર કરો અને એકલા બેસીને મનન ચિંતન કરો. ડિસોલેશન કહેવાય કે સોલિટ્યુડ કહેવાય, એ કરી શકાય. તે આપણે હેનરી ડેવિડ થોરોની ઘણી વખત વાતો કરીએ છીએ તો હેનરી ડેવિડ થોરો પણ જાતે સોલિટ્યુડમાં ગયા હતા અને એમને જીવનને પામવું હતું કે ભાઈ હું જીવનને પામી લઉં, જીવનમાં જે પણ કંઈ ખૂટતું હોય અત્યારથી સમજી લઉં તો હું એની ત્રુટીઓને પૂરી કરીને જીવનને હું સારી રીતે જીવી શકું. એટલે એનો અર્થ થાય છે વાબી. અને સાબી છે ને
સમયનો દરેક વસ્તુની ઉપર અસર થતી હોય છે. લોખંડ હોય તો કટાતું હોય છે, આપણી પાસે કાચનું વાસણ હોય તો થોડું ખાંડું થતું હોય છે. કંઈક ને કંઈક સમયની અસર થયા કરતી હોય છે. આપણા ઘરમાં નાનો છોડવો હોય તો છોડની પર પણ સમયની અસર થતી હોય છે, વાતાવરણની અસર થતી હોય છે. ઇવન આપણે મનુષ્યનું જીવન આપણે લઈએ તો આપણા શરીર ઉપર પણ સમયની અસર થતી હોય છે. આપણે બાળક હતા, બાળકમાંથી યુવાન થયા, યુવાનમાંથી ગૃહસ્થાશ્રમ કર્યો, હવે આપણે પાછળની ઉંમરમાં પણ આવ્યા છે. પણ દરેક ઉંમરની એક મજા છે. હવે આપણે એમ કહીએ કે હું નાનો બાળક હતો ને યુવાન હતો ત્યારે મારી અંદર બહુ જ શક્તિ હતી અને એવી જ શક્તિ મારી પાસે પાછી આવે અને અત્યારે મને અપૂર્ણતા લાગે છે, તો શું થાય કે અત્યારે આપણું જે શરીર છે એ પ્રમાણે જે જીવન જીવવાનું છે એના બદલે આપણને પાછલી ઉંમરનો યાદ કરીને આપણને પસ્તાવો થયા કરે, તો અત્યારનો જે આનંદ છે આપણે લઈ ન શકીએ. એટલે જે વાબી સાબી ફિલોસોફી છે એની અંદર બહુ જ સરસ રીતે કહેવામાં આવ્યું છે કે જેવા છો એવો તમારો સંપૂર્ણ સ્વીકાર કરી લો. મને હમણાં એક ભારત ગયો ને ત્યારે 30 વર્ષનો એક યુવાન આવ્યો હતો ભારતમાં વાળની સર્જરી કરાવવા માટે, માથાના વાળ. મને કે અહીં આગળ બહુ સરસ સર્જરી થાય છે અલકાપુરની અંદર અને કે તમે પણ કરાવી આવો કે છે. મેં એને એક જ જવાબ આપ્યો કે ભાઈ જો લોકો મને મારા વાળથી ઓળખશે ને તો મને બહુ દુઃખ થશે. હું જેવો છું ને એવો પરફેક્ટ છું. મારે વાળ લગાવવાની કોઈ જરૂર લાગતી નથી. તને જરૂર લાગી, તને અપૂર્ણતા લાગી તો તું પૂર્ણ કરવા ગયો, એ તારા માટે યોગ્ય હતું. પણ મને તો એમાં અપૂર્ણતા દેખાતી નથી અને હું જેટલું પણ ભગવાને મને આપ્યું છે એને મેળવીને હું આત્મસંતોષી છું ને સુખી છું. મને આત્મસન્માન પણ છે અને આઈ એમ હેપીલી પ્લેસ્ડ. અને એ જવાબ સાંભળીને એ યુવાન પણ થોડોક તો વિચાર કરતો થઈ ગયો, કારણ કે એને પહેલા ધડાકે તો મને કહી દીધું કે તમે પણ વાળ લગાવી આવો. અને જ્યારે એને મારો જવાબ સાંભળ્યો ત્યારે વિચાર કરતો થયો અને મને કહે છે આ ક્યાંથી આવે? તો પછી મને ખબર છે યુવાનો બેકગ્રાઉન્ડ કે યુવાની પાસે મટીરિયલિસ્ટિકલી બહુ સક્સેસફુલ છે, બહુ જ પૈસો છે, બહુ જ ગાડીઓ છે, બધું જ છે એની પાસે. પણ છતાં પણ એને પોતાની શારીરિક જે ખોડ ખાપણ જેવી હતું એ એને નડ્યા જ કરતું હતું. અને એ જે ખોડ ખાપણનો સ્વીકાર કરીને કર્યા વગર જીવી શકે એ જે ફિલોસોફી છે એ આ વાબી સાબી ફિલોસોફી છે. અને જે વાબી સાબી ફિલોસોફીની અંદર બહુ જ એના મૂળિયા બહુ જ ઊંડા છે કે આપણે જેવા છે તેવો એનો સ્વીકાર થાય. પુણ્યના મંદિરે આપણે ગયા છે તો પુણ્યના મંદિરની ઉપરના માળે જજો. એ ઉપરના માળે આપણે મ્યુઝિયમ જેવું દેખાય છે તમને. અને ત્યાં આગળ યદુનાથ મહારાજનું ડેસ્ક પણ દેખાશે તમને, ઘંટી પણ દેખાશે, કદાચ પેલી જૂની બંદૂક પણ એક જમાનાની દેખાશે. એટલી જૂની વસ્તુઓ ત્યાં સંગ્રહ રાખવામાં આવેલી છે. એ જૂની વસ્તુઓ સંગ્રહ રાખી છે એનું કારણ શું? કે વી આર પ્રાઉડ ઓફ અવર હિસ્ટ્રી. આપણને આપણો જે ઇતિહાસ છે એના વિશે ગૌરવ છે અને ઇતિહાસને ત્યાં ઉપર જાળવી રાખવામાં આવેલો છે. અને એ દરેક વસ્તુની પાછળ એક સ્ટોરી છે. જીવનજી મહારાજનું આખું જીવન ચરિત્ર તમે ત્યાં ઉપર ફરશો તો દેખાશે. જીવનજી મહારાજ 400 વર્ષ પહેલા થઈ ગયા, એમનું જીવન ચરિત્ર જોવાની આપણને શું જરૂર છે? કારણ કે એમના જીવનમાંથી આપણે પ્રેરણા મેળવીએ છીએ, હજુ પણ પ્રેરણા મેળવતા રહીએ છીએ. એમના જે વચન છે એ આપણે પરમેશ્વર સમાન છે. વચન છે એ જ પરમાત્મા છે આપણા માટે, કારણ કે વચનના આધાર ઉપર આપણે જીવીએ છીએ. વચન એટલે વરદાન નથી. જે કૈકેયીને દશરથે વરદાન આપ્યું હતું એની વાત અહીંયા નથી કરવામાં આવતી. વચન એટલે ગુરુએ આપણને સંભળાવેલા શબ્દો. અને ગુરુએ આપણને જે સંભળાવેલા શબ્દો છે એ શબ્દો આપણા જીવનને હંમેશા સવારતા રહે છે, સુધારતા રહે છે, આપણને એક યોગ્ય માર્ગદર્શન આપતા રહે છે અને આપણને અપૂર્ણતા તરફ નથી લઈ જતા. અને એટ ધ સેમ ટાઈમ જેને પરફેક્શન કહીએ છીએ કે ભાઈ પૂર્ણતા છે, તો પૂર્ણતા શામાં આવે? મશીનમાં બનેલી પ્રોડક્ટ હોય ને એમાં પૂર્ણતા આવે, પણ એની અંદર પણ ખરાબ સામાન આવે તો ક્વોલિટી કંટ્રોલ વાળા એને બાજુમાં કાઢીને ફેંકી દે. પણ જે કુદરત છે એ કુદરત હંમેશા પૂર્ણ રહી છે. આપણને અપૂર્ણ લાગે પણ હંમેશા પૂર્ણ રહી છે. હું તો ઘણી વખત જોઉં છું કે આપણા ઘરનો બેકયાર્ડ હોય એ આપણા ઘરના બેકયાર્ડમાં આપણને દરેક વસ્તુ આડી અવરી મૂકેલી લાગે. કંઈક લાવો આને આ સુધારીએ, પેલું કરવા જઈએ, કંઈક આને આ બાજુ હટાવીએ, એવું આપણે કયા કરીએ. પણ આપણે જંગલમાં જઈએ છીએ તો કેવું લાગે છે આપણને?
તૂટેલું ઝાડ પડ્યું હોય, ડાળી પડી હોય, પાંદડા પડ્યા હોય, પણ બધાની દરેકની પોતપોતાની જગ્યા છે. એ આપણને અપૂર્ણ દેખાતું નથી. તો કુદરત કોઈને કોઈ રીતે અપૂર્ણ છે જ નહીં. એના પોતાના નિયમો છે, એના પોતાના કાયદા છે, અને પોતાના નિયમો અને કાયદા પ્રમાણે ચાલે છે. તો એ જ કુદરતે જો આપણને બનાવ્યા હોય તો આપણે અપૂર્ણ કેવી રીતે થયા? એ અપૂર્ણતા આપણી એક માનસિક બીમારી છે. શારીરિક ખોડ ખાપણ તો બાજુમાં ગઈ, પણ માનસિક બીમારી કે હું એકલો છું, અટવાયેલો છું, હું પાપી છું. આજે આ જુદા જુદા ધર્મો જે આપણી અંદર જે માનસિક બીમારી જે ઠોકી ઠોકીને મૂકી આપે છે, પાપો હમ, હું પાપી છું, અને એ જે કરીને જે આપણને એટલા હીન બનાવવાનો પ્રયત્ન કરે, અને પછીથી કે આમાંથી નીકળવાનો આ જ ઉપાય છે, એટલે પછી તમને એક સ્ટાન્ડર્ડ મોડ્યુલ આપી દે કે આ મોડ્યુલ પ્રમાણે તમે ચાલ્યા કરો એટલે તમને જેલમાં પૂર્યા. જીવનજી મહારાજ એ રીતે આપણને નથી આપ્યું. એમને આપણને જેલમાં નથી પૂર્યા, એમને આપણને મુક્ત કર્યા છે. અને એટલા માટે કહે છે કે ઊંધી રાહ ચલાવી. તો આપણે જે ઊંધી રાહ જે ચાલ્યા છે, એ ઊંધી રાહ એ આપણને વચન એ જ પરમેશ્વર, વચન જ પરમેશ્વર આપણને બતાવી રહ્યું છે કે તમે જે રીતે જીવન જીવી રહ્યા છો તે રીતે યોગ્ય છે. જેવી રીતે જીવનજી મહારાજે આપણને 4 પદાર્થ આપ્યા, અને 4 પદાર્થ આપીને આપણને પ્રેમ, ભક્તિ અને પ્રકાશના રસ્તા પર ચાલવા માટે કહ્યું, એ એક યોગ્ય રસ્તો છે. એ જ વચન, એ જ પરમેશ્વર. એકદમ સિમ્પ્લિફાઈ લેંગ્વેજમાં કહેવા જઈએ તો આપણી જે જીવન પ્રણાલી છે, એ જીવન પ્રણાલી છે એ જ વચન, એ જ પરમેશ્વર. અને સદગુરુના વચનોને આપણે જ્યારે માનતા આવ્યા છે તે વખતે આપણને બીજા કોઈ પણ પ્રમાણની જરૂર નથી, બીજી કોઈ મંદિરની જરૂર નથી, બીજી કોઈ પ્રણાલીની જરૂર નથી, બીજી કોઈ ઉપાસના પદ્ધતિની જરૂર નથી. છે ફક્ત ને ફક્ત એક રામ કબીરનો એકાત્મતાનું નામ અને આપણી પોતાની આ જીવન પ્રણાલી. તો સંતો આપણે જીવન પ્રણાલી પ્રમાણે જીવતા રહીએ. જે રીતે જીવનજી મહારાજે કહ્યું છે એ પ્રમાણે આપણે એના બનાવેલા છે, એની સાથે જીવીએ છીએ, એની સાથે જમીએ છીએ, એની સાથે કહીએ છીએ, પીએ છીએ અને જીવન ગુજારીએ છીએ. એ રીતે આપણે સર્વે ગુજારતા રહીએ. અને જે રીતે કૃષ્ણ સમર્પણ આપણે દરેક કરતા આવ્યો છે, એ જ રીતે આજનો જે સત્સંગ છે એ પણ આપણે કૃષ્ણ સમર્પણ કરીને આપણા જીવનમાં એ વસ્તુ આવે એવા ભાવ સાથે વિરમું છું. સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર, ભારતમાં સંધ્યાના રામ કબીર, સ્વામી પરિવારને રામ કબીર, જીવનજી મહારાજની ગાદીને, તેમના ક્રાંતિકારી વિચારોને સાદર સપ્રેમ રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર, રામ કબીર. રામ કબીર, બાર કબીરોને રામ કબીર. બીજા 10 સંતોને તમારે દર્શન કરાવું ને. રામ કબીર. રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર. ક્યારે આવો છો આ બાજુ? રામ કબીર.